ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്ക്യൂനെസിൻ്റെയും കുട്ടോസിൻ്റെയും വാല്യൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫിഗർ വരച്ചാൽ ഒന്നും എക്സാക്ട് വാല്യൂ കിട്ടില്ല. ലാർജ് സാമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫിഗർ വരച്ചാൽ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊരു കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. എന്താണ് കോഎഫിഷ്യന്റ്? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനെസ് ആൻഡ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കുട്ടോസിസ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? മൊമെന്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മൊമെന്റ്സ് നമ്മൾ റോ മൊമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതേപോലെ സെൻട്രൽ മൊമെന്റ്സ്, സെൻട്രലൈസ്ഡ് മൊമെന്റ്സ് നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം സെൻട്രൽ വാല്യൂ സാധാരണ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്താ എക്സ് ബാർ വെച്ചിട്ട്? എക്സ് ബാർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ബാർ വെച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ, അതിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ കാണാം. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ, എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാം. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ, എക്സ് ആണ് ഒബ്സർവേഷൻ, എക്സ് ബാർ ആണ് മീൻ. മീൻ ആവണമെന്നില്ല, മീഡിയൻ ആവാം, മോഡ് ആവാം, എനി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവറേജ് വാല്യൂസ് ആവാം. സോ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബാർ മീൻ, വി ആർ ഡിഫൈനിങ് ദ സെൻട്രൽ മൂവ്മെന്റ് that is mu r or mr. In the case of sample it is mr. Mr equal to, it is the sum of x minus x bar whole raised to r by n. What do you mean by mr? Mr is the rth central moment. Mr is the rth central moment. Okay, r equal to 0 means x minus x bar raised to 0. Anything raised to 0, 1. Clear? Total of x minus x bar raised to 0 by n. X minus x bar raised to 0 is 1. Total of 1 by n by n, 1. So 0th central moment is 1. And first central moment, what is first central moment? X minus x bar, adinte total by n. X minus x bar raised to 1, r equal to 1. But x minus x bar ന്റെ total, ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, any case total of x minus x bar, sum of deviation from mean, sum of x minus x bar, it is equal to 0. 0 by n is also 0. So first central moment is 0, but 0th central moment is 1. Then what about r equal to 2? R equal to 2. Here r equal to 2 means summation x minus x bar whole square by n. It is same as what? It is same as variance. R equal to 2. Summation x minus x bar r equal to 2 square by n. It is variance. M2 is variance. Then M3. What do you mean by M3? It is mean of x minus x bar whole cube. Summation by n x minus x bar whole cube. M4. M4 is fourth central moment. It is summation by n x minus x bar whole raised to 4. X minus x bar raised to power 4 വരുന്ന ഡീവിയേഷൻ്റെ പവർ 4 കാണുക, ആവറേജ് കാണുക. ടോട്ടൽ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ റേസ് ടു 4 ബൈ എൻ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം? ടോട്ടൽ ബൈ എൻ, മീൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ റേസ് ടു 4. ഇറ്റ് ഈസ് M4. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. സെൻട്രൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. സെൻട്രൽ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് M01 ആണ്. M1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. M2 എന്ന് പറയുന്നത് വാരിയൻസ്, summation by n x minus x bar whole square. M3 എന്ന് പറയുന്നത് summation by n x minus x bar whole cube. M4 എന്ന് പറയുന്നത് summation by n x minus x bar whole raised to 4. Clear? ഇനി നമുക്ക് കോഎഫിഷ്യന്റിലേക്ക് വരാം. സ്ക്യൂനെസിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് β1 എന്നാണ് പറയുന്നത്. β1 is mu3 square by mu2 cube. mu3 എന്താ? mu3 is the third central moment. Third central moment in the square, mu3 square by mu2. mu2 is the second central moment. Second central moment in the cube. It is the ratio between mu3 square with mu2 cube. mu3 square by mu2 cube. The value is treated as coefficient of skewness. Coefficient of skewness. Next, coefficient of kurtosis. β2. എന്താ β2? mu4 by mu2 square. What do you mean by mu4? mu4 is fourth central moment. mu2 is second central moment. So it is the ratio between, what do you mean by β2? It is the coefficient of kurtosis. Kurtosis in the coefficient β2, it is equal to ratio between fourth central moment with the square of second central moment. That is mu4 by mu2 cube. Okay, second value is gamma 2. Gamma 2 is the coefficient of kurtosis, second coefficient of kurtosis. It is β2 minus 3. β2 minus 3. If β2 minus 3 is equal to 0, it is mesokurtic.
If beta 2 minus 3 is greater than 0, positive, it is leptokurtis. Beta 2 minus 3 is less than 0, it is platykurtic. Okay. So they are coefficient of skewness and kurtosis. Coefficient of skewness and kurtosis. Clear ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സ്ക്യൂനസ് കുർട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്? സ്ക്യൂനസിൽ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ്, സീറോ സ്ക്യൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സിമ്മട്രിക്, നോർമൽ, അതുമല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ്, 3 തരം വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്? ഇഫ് മോഡ് ലെസ് ദാൻ മീഡിയൻ, പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ്, മോർ positive deviations. If mod equal to median equal to mean, deviations are equal to 0, like more deviations are equal to mod equal to median equal to mean, like so it is symmetric. And the third case, more deviations are in negative side, x minus x bar, or x minus the average is negative, more values are in negative side, so it is negatively skewed. In the case, the first case, more less than median, it is positively skewed, mod equal to median, symmetric. And the third case, mod here, mod is greater than median, so it is negatively skewed. And in the case of kurtosis, what about kurtosis? ഓർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു. ലെപ്റ്റോ, മെസോ, പ്ലാറ്റി. In the case of lepto, the peakness is very high, more values are concentrating towards the average. In the second case, it is normal, we are treated as mesokurtosis. And the third case, all values are scattered or deviated from the average, so it is platykurtosis, mesokurtosis, normal, and that case zero skewed also. So normality പറയുന്നത്, normal distribution എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കേസാണ്. And lepto, more values are concentrated towards the average. Then meso, then platy. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഫിഗർ മാത്രം വെച്ചും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആൻഡ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കുർട്ടോസിസ്. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് നമ്മൾ ബീറ്റ 1 പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ mu3 സ്ക്വയർ വിത്ത് mu2 ക്യൂബ്. ആൻഡ് mu3 ഈസ് ദ തേർഡ് സെൻട്രൽ മൂവ്മെന്റ്, mu2 ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സെൻട്രൽ മൂവ്മെന്റ്. സെൻട്രൽ മൂവ്മെന്റ് എന്താ? സെൻട്രൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് mu r, ആർത്ത് സെൻട്രൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മീൻ ഓഫ് rth power of the deviation. First central moment is 0, 0th central moment is 1, second central moment is variance, and we are using third and fourth. Central moment, third central moment is mu3, fourth central moment is mu4. So beta 1 is mu3 square by mu2 cube, and beta 2, the coefficient of kurtosis, it is mu4 by mu2 square. Clear? And there is another one. കുട്ടോസിൻ്റെ കേസിൽ 2 എണ്ണം പറഞ്ഞു. എന്താ കുട്ടോസിൻ്റെ കേസിൽ? ഗാമ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ 2 minus 3. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ബീറ്റ 2 minus 3, beta 2 minus 3 equal to 0 implies mesokurtosis. Beta 2 minus 3 greater than 0, non-negative values. That implies leptokurtosis. Suppose beta 2 minus 3 is less than 0, it is platykurtosis. So lepto, മെസോ, പ്ലാറ്റി, ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. വീക്ക്നെസ് ഏറ്റവും കൂടിയത് ലെപ്റ്റോ, നോർമലായിട്ട് വരുന്നത് മെസോ, ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വരുന്നത് പ്ലാറ്റി. നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ്, നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ സ്ക്യൂഡ്, പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് അബൌട്ട് സ്ക്യൂനസ്. മറ്റത് ലെപ്റ്റോ, മെസോ ആൻഡ് പ്ലാറ്റി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ്. ഡാറ്റ ടൈപ്സ്, എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡാറ്റ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എന്ന് 2 തരത്തിൽ പറയാം. പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആരാണോ ആവശ്യക്കാരൻ, ആൾ നേരിട്ട് ഡാറ്റ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. റോ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവിക്കാത്ത വെജിറ്റബിൾസ്, പച്ചക്കറിയൊക്കെ കിട്ടിയ ഉടനെയുള്ള സാധനമാണ് റോ വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലേ. അതേപോലെ റോ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റ, ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ, അത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ. ക്ലാസ്സിലൊരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ, എൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ എൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ, ഞാൻ തന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തി ഞാൻ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
പ്രൈമറിയാണ്. ആ സമയത്ത് മാത്സ് ടീച്ചർ നടത്തിയ മാർക്കെടുത്ത് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറിയാണ്. പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ. പിന്നെ നമുക്ക് ഡാറ്റയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്. ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്നും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, ക്വാണ്ടിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടത്, ക്വാളിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്, അല്ലേ? പിന്നെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടബിൾ, മേ ബി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി, കൗണ്ടബിൾ, 1 to 1 ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഒന്നൊന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വേർതിരിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഇസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ്, സിൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ 1 to 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാർ, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാർ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? കൗണ്ടബിൾ. മൂന്നാമത്തത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്. കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എനി റിയൽ വാല്യൂ, വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ്, എനി റിയൽ വാല്യൂ, ടെമ്പറേച്ചർ, വെയിറ്റ്, height, any real value we can say they are continuous, and so that is the difference between continuous and discrete. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം, പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ 4ആയിട്ട് ഒരു ഡാറ്റയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോമിനൽ, ഓർഡിനൽ, ഇൻ്റർവൽ, റേഷ്യോ, ഇങ്ങനെ 4 നോമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ മെൻഷൻ ദ ഡാറ്റ. നെയിം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നോമിനൽ, പേര് പോലെ തന്നെ ഡാറ്റയെ ജസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മാത്രം, ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷനും വേറെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. നോമിനലിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഒരാളുടെ പേര് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സ്വഭാവമോ ബാക്കി ക്യാരക്ടറോ കിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോമിനൽ. അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നോമിനൽ, സീരിയൽ നമ്പർ ഈസ് ഓൾസോ നോമിനൽ. സീരിയൽ നമ്പർ 4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4ാമത്തെ ആൾ 4ാമത്തെ റാങ്ക് ആണെന്ന് ഒന്നും അർത്ഥമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ. അതേസമയത്ത് ഓർഡിനൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈറാർക്കി മുകളിലാണ്, എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വൺ പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റാങ്ക് ചെയ്യാം, ഹൈറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റാങ്ക് ചെയ്യാം, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഡിനൽ. നോമിനലിനെക്കാളും ഒരു ഹൈറാർക്കി മുകളിലാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഇൻ്റർവലും റേഷ്യോയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം. ഇൻ്റർവലും റേഷ്യോ, while comparing with ഓർഡിനലിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, സെക്കൻഡ് റാങ്ക്, തേർഡ് റാങ്ക് മേ ബി മാർക്കിനെ ബേസ് ആയിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ 100-ൽ 100 കിട്ടിയ ആളായിരിക്കും, സെക്കൻഡ് കിട്ടിയ 99 കിട്ടിയ ആളായിരിക്കും, തേർഡ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ 90 മാർക്ക് കിട്ടിയ ആളായിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓൺലി 1 മാർക്ക്, സെക്കൻഡും തേർഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 9 മാർക്സ്. ക്ലിയർ? സോ ഇൻ്റർവൽ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും തമ്മിലും സെയിം അല്ല. അവിടെ ഇൻ്റർവൽ എന്നുള്ളതിന് പ്രാധാന്യമില്ല. അതേസമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ 5 ഡിഗ്രി ടു 10 ഡിഗ്രിയും 25 ഡിഗ്രി ടു 30 ഡിഗ്രിയും 100 ഡിഗ്രി ടു 105 ഡിഗ്രിയും 5 ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 5 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആണ്. അതേസമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് റാങ്ക് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തല്ല, ഇൻ്റർവൽ സ്പെസിഫിക് അല്ല, മാർക്ക് മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ക്ലിയർ? അതേസമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചറും വെയിറ്റും 2 എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഇൻ്റർവൽ ആൻഡ് റേഷ്യോ. ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻ്റർവൽ, കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻ്റർവൽ, ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ, അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ റേഷ്യോ. ഡെഫിനിഷൻ അതാണ്. എന്താ കാര്യം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. 2 പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് രണ്ടും 50 ഡിഗ്രി വീതം ചൂടാക്കിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 50 + 50 100 ഡിഗ്രി വെള്ളം തിളച്ച് കിട്ടും? ഇല്ല. 50 + 50 = 100 ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. സിൻസ് 50 + 50 - 100 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കംപ്ലീറ്റ് സീറോ. 50 + 50 എന്നതും 100 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈക്വാലിറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് 0 ആണ്. അതേസമയത്ത് വെയിറ്റ് ആണെങ്കിലോ 50 കിലോഗ്രാം പ്ലസ് 50 കിലോഗ്രാം, അല്ലേ? 50 കിലോഗ്രാം ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, 50 കിലോഗ്രാം ആപ്പിളിന് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 100 കിലോഗ്രാം. 50 + 50 - 100 = 0.
absolute zero is present in ratio, absolute zero is absent in the case of temperature, like interval data. Clear ആണ്. നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയറിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം? പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? ഏറ്റവും ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡെമോഗ്രഫിക്കൽ കോമ്പണൻസ്, നെക്സ്റ്റ് യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ? പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യനെയർ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. പേഴ്സണലായിട്ട് ഹട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്ര ദൂരമുള്ള ആൾ, ജപ്പാനിലുള്ള ആൾ, ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ആൾ, അമേരിക്കയിലുള്ള ആൾ, എവിടെയുള്ള ആളുമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. മെയിലിലൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ കൊടുത്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് 1-to-1 ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേയ്സ് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഓരോ ആളുടെയും പേര്, അഡ്രസ്സ്, പഠിച്ച കോളേജ്, അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ 1-to-1 ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർഫേസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു റേഞ്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡാറ്റയാണ് എടുക്കുന്നത്. കോളേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ, ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ കോളേജ്, സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ കോളേജ്. ഓക്കെ. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കാര്യമാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഫിനാൻസ് എക്കണോമിയാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും ഓരോ പേഴ്സണും ഒരു എന്താണ് പോപ്പുലേഷനിലെ എലിമെൻ്റാണ്. ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം, കോളേജ് ആണെങ്കിൽ കോളേജിൽ 1 ക്ലാസ്സോ 2 ക്ലാസ്സോ 4 ക്ലാസ്സോ എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയും. എ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ, അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം പോർഷൻ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലേ? അപ്പം പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് സാമ്പിൾ. ഇനി ഇത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ there are so many. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാം, ഫ്രീ ഹാൻഡ് കർവ് ഉപയോഗിക്കാം, ഫ്രീക്വൻസി കർവ്സ്, പോളിഗൺ, ഒജീവ്സ്, ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒജീവ് അല്ലേ? പൈ ഡയഗ്രാം, ബാർ ഡയഗ്രാം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കർവ് 2 ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്കിതൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ആണെങ്കിൽ 0 to 10 5 students, 10 to 20 10 students ആണെങ്കിൽ 0 to 20 5 plus 10 15 students, ക്യുമുലേറ്റീവ്. ഓക്കെ. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒജീവ്, ലെസ് ദാൻ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒജീവ് കാണുന്നത്. ഒജീവ് എന്താണ്? ഒജീവ് 2 തരം, ലെസ് ദാൻ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. ആ ഒജീവിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മിഡിൽ വാല്യൂ, സെൻട്രൽ വാല്യൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി. സെൻട്രൽ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡ്, ജോമെട്രിക് മീൻ, ഹാർമോണിക് മീൻ. സ്കൂൾ ലെവൽ മുതൽ നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ടേംസാണ്. മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡ്, ജോമെട്രിക് മീൻ, ഹാർമോണിക് മീൻ. 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലേ? മീൻ ടോട്ടൽ ബൈ n ആണ്, ടോട്ടൽ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. Median, it can split the total observation into half, middle most. Mode, most frequently occurring observation. Geometric mean, it is the nth square root of the product of the observation. Right. Next, harmonic mean, it is the mean of reciprocals. You are taking the reciprocal of the mean of reciprocals. Okay. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡ്, ജോമെട്രിക് മീൻ, ഹാർമോണിക് മീൻ. നമ്മൾ ജോമെട്രിക് മീൻ nth സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയണ്ട, nth റൂട്ട്. ഓക്കെ. nth സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, nth റൂട്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ. ഓക്കെ. സെൻട്രൽ വാല്യൂസ്. നെക്സ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷനാണ്. ഈ മീഡിയനുമായിട്ട് ഈ സെൻട്രൽ വാല്യൂമായിട്ട് ഓരോ ഒബ്സർവേഷനും എത്രത്തോളം മാറി നിൽക്കുന്നു, ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആണ്. ഡീവിയേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, മിഡിൽ വാല്യൂമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ്? അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്. അബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? റേഞ്ച്, ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ, മീൻ ഡീവിയേഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. മറ്റേതെന്താ? റിലേറ്റീവ് മെഷറായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ.
മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയണം. എന്താണ് ഡീവിയേഷൻ? ഡിസ്പേർഷൻസ്, റേഞ്ച്, മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, റേഞ്ച്. ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ ടോട്ടൽ 1/4 ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ, Q1, Q2, Q3 ആയിട്ട്, അത് Q1ഉം Q3യും അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക, ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ. മീൻ ഡീവിയേഷൻ, മീനുമായിട്ടുള്ള ഡീവിയേഷനുകളുടെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കാണുക, അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുക, ആവറേജ് ഓഫ് absolute value of deviation from the mean or median or mode average. Standard deviation, variance എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം നമുക്ക് പറയാം. variance, mean square deviation, the word itself specify, mean square deviation, mean of total by n of square of deviation. എന്ത് ഡീവിയേഷൻ? വാരിയബിളും ആവറേജുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം, അതാണ് ഡീവിയേഷൻ. The concerned deviation is the deviation between variable and ആവറേജ്. എക്സ് ബാർ ആണ് മീൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആവറേജ് ആയിട്ട് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ, അതാണ് ഡീവിയേഷൻ. അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെയാണ്? എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബൈ എൻ, മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ, ടോട്ടൽ ബൈ എൻ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് വാരിയൻസ്. അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് റൂട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡുലസും സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ടും ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള കാരണം? നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. സപ്പോസ് ദ വാല്യൂസ് ആർ 10, 20, 30. 3 വാല്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. 3 വാല്യൂ. ഈ 3 വാല്യൂ തന്നിട്ട് ഇതാണ് എക്സ്. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ മാത്രമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ എന്ത് കിട്ടും? എക്സ് ബാർ ഇസ് ടോട്ടൽ ഓഫ് എക്സ് ബൈ എൻ. ടോട്ടൽ ഓഫ് എക്സ് 60. 60 ബൈ എൻ 3. സോ എക്സ് ബാർ യു ഗോട്ട് 20. 20 ആണ് മീനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ 10 മൈനസ് 20 മൈനസ് 10, 20 മൈനസ് 20 0, 30 മൈനസ് 20 10. നമുക്ക് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻസ് കിട്ടി. വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ സെൻട്രൽ വാല്യൂസ്, സിംഗിൾ വാല്യൂസ്. സിംഗിൾ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാം? ടോട്ടൽ ഓഫ് ദീസ് ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ. Total of deviation minus 10, 0, 10. Total deviation is 0. So mean of this total by n of deviation. Total by n of x minus x bar. Total by n. Total of x minus x bar is 0. 0 by n is 0. It implies there is no deviation. Is it? പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമുക്ക് എന്താ 10 minus 20 minus 10 വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ മാത്രമേ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൂ, മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? 50 കിട്ടിയ മാർക്ക് ആവറേജ് 20 ആണ്. ഒരു കുട്ടിക്ക് 10 മാർക്ക്, ഒരു കുട്ടിക്ക് 30 മാർക്ക്, ഒരു കുട്ടിക്ക് 20 മാർക്ക്. There is deviation, there exists deviation, but the average deviation equal to 0. എന്താണ് കാരണം? എപ്പോഴായാലും ടോട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ ഈസ് ഓൾവേസ് 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീവിയേഷൻ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇഷ്യൂ എന്താണ് കാരണം? സൈനാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ സൈൻ ഇല്ലാതാക്കണം തൽക്കാലം. സൈൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഒന്ന് സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി, നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാതായി കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മോഡുലസ് എടുക്കാം. മോഡുലസ് എടുത്താലും സൈൻ ഇല്ലാതാവും അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മോഡുലസ് എടുത്ത് നോക്കാം. മോഡുലസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ മോഡ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ, മോഡുലസ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എടുത്താൽ 10, 0, 10. Then we are taking the total of these modulus values, 10 plus 0 plus 10. Total of this modulus value is 20. Then we are considering the average of deviation. In the deviation, modulus values of the deviation divided by n. Mean, total by n. Mean of this modulus values of deviation. This is called mean deviation. Mean deviation. Mean deviation is total by n of mod of x minus x bar. Mean of modulus values of deviation. സൈൻ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി മോഡുലസ് എടുത്താൽ മതി, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ. അങ്ങനെയുള്ള കാണുന്ന ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തെ വഴി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഒബ്സർവേഷനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യും. എങ്ങനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം? എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ മതി. ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് 10 10 സ്ക്വയർ
0 square, total deviation square. 100 plus 100, 200. Then we are looking for the average of the squares of deviation. The average of squares of deviation 1 by n of total of x minus x bar. 100 by 3. Sorry, 200 by 3. That is 66.7. 66.6. 66.7. Is it? This is mean of square of deviation. Squared ആണ്. ആ സ്ക്വയറിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കണം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വാരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാരിയൻസ്. We are introducing a new term. Variance. Variance is the mean square deviation. MSS എന്ന് പറയും. Mean square deviation. Mean square deviation. Mean of square of deviation. ആ സ്ക്വയറിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കണം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി. അല്ലേ? ഈ മീൻ സ്ക്വയർ ഡീവിയേഷൻ വാരിയൻസിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക. ഈ വാരിയൻസിന് നമുക്ക് സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. സ്മോൾ ലെറ്റർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇസ് വാരിയൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ്. പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വാരിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. Sigma is the standard deviation. It is the positive square of variance. Variance is nothing but it is the mean square of deviation. Square ചെയ്തതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നവർ കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എലിമിനേറ്റ്. സോ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് റേഞ്ച്, ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ, മീൻ ഡീവിയേഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഡിസ്പേർഷനാണ്. അല്ലേ? ഒരു വാല്യൂ മീനുമായിട്ട് ആവറേജുമായിട്ട് എത്രത്തോളം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി എക്സ് ബാറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനുമായിട്ടുള്ള റേഷ്യോ, റിലേഷൻ, അതാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സൗകര്യത്തിന് ഇൻറ്റു 100% ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അല്ലേ? റിലേറ്റീവ് മെഷർ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ. So this is all about central value, central tendency and measure of dispersion. Measure of dispersion. Okay.